प्यारे बच्चों, इस वीडियो राही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जो ਤੁਹਾਡੇ जुलाई के टैसट हो रहे हैं उन्होंने विषा समाजिक सिक्ख्या की जो अंकों की वंड है, क्योंकि समाजिक विग्यान के विच 3 विषय आ जाते हैं, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। उन्होंने अंकों की वंड किस तरह होगी तो उन्होंने क्वेश्चन किस तरह आउणगे ते जो सैंपल पेपर आया है वो किमें हल करना है वो भी मैं तुहानू दसांगा। तो सब तो पहला भूगोल, जो तुहाडा भूगोल का टैसट आउणा गा 20 अंकों के विचों 6 अंकों का कम 6 अंक भूगोल के आउणगे। जिमें कि नंबर 1 ते आउणगे 3 क्वेश्चन, जो तुहाडा भूगोल का कम अप्रैल मई के महीने होयागा, जो सिलेबस होया उस दे विचों आउणगे। ये तिन्ने ही क्वेश्चन करने जरूरी हैं, एक एक अंक के आउणगे। जिमें कि पहला क्वेश्चन है जीव साधन किहड़े हुंदे हन? पौधे। जीव साधन पौधे हुंदे हन। मिट्टी किन्ने प्रकार की हुंदी है? जो भारत में मिट्टी पाई जाती है ये 6 प्रकार की पाई जाती है। जो भारत में मिट्टी पाई जाती है ये 6 प्रकार की पाई जाती है। प्रवासी पंछी भारत में कित्थों आउंदे हन? प्रवासी पंछी भारत विचों साइबेरिया, जो ठंडे देश ने, साइबेरिया एक ठंडा देश है, उत्थों आउंदे हन। ये 3 क्वेश्चन 1 नंबर के ने, ये तिन्ने ही करने हैं। इस तरह तुहानू 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आउणगे 1 अंकों के। फिर तुहानू नंबर 2 ते 2 क्वेश्चन दिते होणगे, जिन्हां दे विचों 1 करना है, जो कि 3 नंबर का है। हेठ लिखे प्रश्नों विचों एक प्रश्न का उत्तर 50 या 60 शब्दों में दिओ। पानी की संभाल किमें की जा सकती है? पानी की संभाल किमें की जा सकती है, ये तुहानू आउंदा है कि पानी की लोड़ तो वध वरतों ना करो। जदों मीह पैंदा है, मीह के पानी नू इकट्ठा कर सकते हाँ, जो असीं बाਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ सकते हाँ। तो जो साड़ी सिंचाई है, जो असीं खेतीबाड़ी फसलों नू पानी लाउंदे हाँ, उस दे लई नवीं तकनीकों की वरतों करनी चाहिए है। जिमें कि अजकल साडा चल रहा है फुहारे ला के। उहदे नाल की हुंदा है, जिस पौधे नू पानी की लोड़ है उसकी जड़ तक पानी जाता है, क्योंकि उसकी जड़ तक उस पौधे के जड़ दे विच एक फुहारा ला दिता जाता है, जिस नाल उस पौधे नूं पानी जाता है जिसनूं लोड़ हुंदी है। पानी की बर्बादी नहीं हुंदी। मनुखी साधनां दा दूजे साधनां के विकास विच की योगदान है? ये भी जो मनुखी है, साधन 2 प्रकार के होंदे, साधन कई प्रकार के हैं। निर्जीव साधन, जीव साधन, मुक्कणयुक्त साधन, ना मुक्कणयुक्त साधन। पर ये साधन सारे बेकार ने। इन्हां सारे साधनों के विचों जब तक मनुखी साधन अपने ज्ञान नाल इन्हां साधनों का सही प्रयोग नहीं करता। साधनों का विकास में की योगदान है? तुहानूं पता है, जिवें मनुख ने पहाड़ों के विचों आउण वाले पानी विचों नहरां कढ के सिंचाई सहूलतां लई वरत लिया है। पहाड़ों विचों आउण वाले पानी नूं डैम बना के इकट्ठा करके उस तो बिजली पैदा कर ली है। मनुख ने कोले अते पेट्रोलीयम नूं कोले नूं वरत के खानां दे विचों कढ के वरत के उस तो बिजली पैदा कर ली है। ये सारे मनुखी साधनां का दूजे साधनां के विकास में योगदान है। इतिहास हैदर अली का पुत्र सी। जो इतिहास है, तुहानूं इतिहास का कम 9 नंबर का आएगा, 9 अंकों का टैसट आएगा। जिमें कि असीं पहला भूगोल किया, भूगोल के 3 अंकों के क्वेश्चन 1 अंकों वाले आउणगे, अते फिर 3 अंकों का एक क्वेश्चन करना है 2 विचों। इस तरह 6 नंबरों की वंड हो गई, 6 अंकों की वंड हो गई भूगोल की। तो इतिहास के 9 अंक, जिस दे विचों 3 अंकों का क्वेश्चन आएगा, 1 अंकों के 3 क्वेश्चन आउणगे, जो तिन्ने ही करने हैं। जो सारे जो अप्रैल मई का इतिहास का काम होया, सिलेबस होया, उस दे विचों आउणगे। जिमें कि पहला क्वेश्चन है हैदर अली का पुत्र सी, कौन सी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान
ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੁਜਾ-ਉਦ-ਦੌਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਅਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, 2 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ 3 ਦੂਣੀ 6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬਕਸਰ ਦੀ 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਇਹ 1784 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤਾਂ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। 1784 ਵਿੱਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 1784 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਦੀ ਥਾਂ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ 1773 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ 1784 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਮਾਲੀਏ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1965, 1950, 1980। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਸੀ, ਅਤੇ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਪਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ 1-1 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਆਵੇਗਾ ਉਹ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 9 ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਅੰਕ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ 9 ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਸਿਵਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ 1-1 ਅੰਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੇ,
ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤ ਲਏ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ? 1920 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ, 1920 ਵਿੱਚ 1930 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ 20 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ।